Hello students, welcome back to session 15. Subject is computer application. This will come under Vijayanagar Sri Krishna Devaraya University, Ballari. So today's topic is logical operators and assignment operators. Before moving on to this topic, andre ee topic start ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we will revise the previous session. So in the previous session we have started with the arithmetic operators and relational operators. ಆಮೇಲೆ arithmetic operators ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 operators ಕಲಿತಿದ್ವಿ, that is addition, subtraction, multiplication, division and modulus with some of the examples. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ relational operators ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ for comparison of two operators, right? And we have 6 different types of relational operators. First one is less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and equal to, that is double equal to. Last one is not equal to. So those are the some of the relational operators which we have learned in the previous class with examples, right? So in the today's class we will start now with the logical operators and assignment operators, right? So what do you mean by logical operators? Logical operators andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ these operators are used to take the decision. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು arithmetically addition subtraction ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ multiplication division and modulus ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು logical relational operators ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will use for comparison of two operands, right? ಅದೇ ತರ logical operator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is used for decision taking. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ these logical operators will be used, and for taking those decisions ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have 3 different operators. One is AND operator, second one is OR operator, and last one is a NOT operator, right? We have 3 different logical operator for making the decisions, right? And the result of these operators andre idrinda namage result ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it should be either true or false. ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. that is the result of logical operator, same as the relational operator. relational operator ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, the result should be true or false. In terms of only true or false result will get, and in logical operators also we will get the result in terms of either true or false, right? Last is the logical operators are used to connect one or more relational operators, right? ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will take the two different logical operators. example ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it will take a logical operator, that is LO ಅಂತಂದ್ರೆ logical operator ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾರಿ RO ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, logical operator ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will connect these two, it will connect the one or more relational operators. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ದೀಸ್ 3 expressions or more expressions can be connected using the logical operators. logical operators ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will connect the relational expressions and we will find out the result only in terms of true or false, right? Now we will see the logical operators one by one, right? So C supports logical operators, that those are 3 logical operators. First one is logical NOT, logical and logical OR, right? Likewise ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು relational operators and arithmetic operators ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು operators ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is special symbols.
ಅದೇ ಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್. ಅದೇ ಥರ ಆಂಪರ್ಸೈಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ two ampersand or double ampersand for the logical AND operation. ಅದೇ ಥರ we will use the double pipeline, right? Double pipeline for the logical OR operation, right? So these are the three different operators and having these purpose. That is, logical NOT uses exclamation, logical AND uses double ampersand, logical OR uses double pipeline, right? Likewise, we will be using these three different logical operators using some of the relational operators, right? Now we will move on to the logical AND, right? Logical AND andre enpa antandra, logical AND is an operator used to perform operations on two operands. Andre namu logical AND operation ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we need two different operands. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದಾಗಲೇ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಾರು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, consider this as one operand, this as two operands, and this is the result for logical operand 1 and operand 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this specifies the first statement, that is logical AND operator is used to perform operators on two operands, operand 1, operand 2. So these are the operand and this is the decision making operator. So ಈ ತರ ನಾವು logical AND operator ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, 0 ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ 0 ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 0, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು 0ನ 0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ 0 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ 0 ಅಗೇನ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ 1 ಇಂಟು 0 ಅಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಆರ್ 0 by anything is equivalent to 0 only. So answer will become 0. And 1 multiplied by 1, and 1 multiplied by 1 is 1. So ivaga the result of logical AND is true only when both the operands are true. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು AND ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್, SULT, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೆಂಡ್ 1, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೆಂಡ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಪರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್, ರೈಟ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎರಡು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಪರ್ಸೈಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಟೂ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಟೂ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಡಿಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದೇನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದೇ ಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯೋದು, 0 0 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0. ಟ್ರೂ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 1 1 1, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ 0 + 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ 0 + 1 1, 1 + 0 1. ಅದೇ 1 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿ. ಆನ್ಸರ್ 1 ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದೇ ಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is not operator. Not operator is used to obtain the logical complement of an operand, and the result of logical not is true when the operand is false or vice versa. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ 0 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಪರೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಆಪರೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಆಪರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಆಪರೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಅಂತಂತಂದರೆ 1, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ 0. 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1. ಸೊ ಇದೇ ಥರ 1 ಇದ್ದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇದ್ದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು, ರೈಟ್. So example is if x is equal to 8 and y is equal to 5.1 and z is equal to a. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, x y z, ರೈಟ್. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮದು 8, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5.1, z ಎಷ್ಟಿದೆ a, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ಮದು x ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8. y ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ y ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, y ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5.1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. z ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, z ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋದಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವಂತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅಂದರೆ 8 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 8 6ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 8. ಸೊ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮದು ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೀಗ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮದು 8. ಸೊ 8 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಾಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂದರೆ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಝೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎ. ಸೊ ಎ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದು, 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6, 8 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಅಂದರೆ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದು, ಟ್ರೂ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 97. ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 97? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ y ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. y ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮದು, 5.1. ಈಸ್ 5.1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. x ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8. 8 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10?
ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ 8 10ಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ನಾಟ್ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ 8 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್. ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ, ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5.1 ಇದೆ. 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.1, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಮ್ದು ಆಪರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನಲ್ expressions, right? So these are the example for logical operators, right? We will move on to the next one, assignment operator. So assignment operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, we will be using only equal to as a assignment operator. See here, the assignment operator is equal to sign, is used to assign the value to the variable, constant or expression to a variable. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಎ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇದೆ. 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಿಗೂ ನಾವು 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. 10 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ assignment operator will work. And we will see abbreviated version of assignment operator now. That is, C also provide the abbreviated or shorthand assignment operator. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n+5 ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a+b ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n+5 ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ n ಇದ್ದಿದ್ದು n ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಮತ್ತು n ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ n ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ n ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು
ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದು 5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, n is equal to n plus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ n is equal to n plus 5 we can write, or you can remove the one n and directly write n is equal to n plus equal to 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that is the abbreviated version or shorthand operator for assignment operator. So ನಮಗೆ it will be shorthand operator for only when both the operator are same. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, there are some advantage of using these shorthand operators. So advantages are, ಏನ್ advantages ಅಂದ್ರೆ the variable on the left hand side need not be written again on the right hand side. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಳ್ಳಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ರೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ efficient because we can read it very easily and we can use it wherever we want efficiently. Right, so these are the advantages of using shorthand operator. Right, so in this class we have learnt about some of the logical operators. Those are logical and, logical or and logical not operators with some of the examples. Adadmele we have started with the assignment operator, normal assignment operator with syntax we have learnt with example also, and that shorthand operator for assignment operator we have seen, and also some of the advantages of using those shorthand operators. If you have any doubt, please refer Computer Concepts and C Programming by P.P. Kotur or Programming in ANSYS by E. Balaguruswamy for more reference or for more examples. Hope you understood this class and we will see you in the next session. Until then, please be safe in home. Learn digitally. Thank you for watching. Thank you.